سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات ہوئی ہے بدنام زمانہ اصغری بیگم صاحبہ سے، اور جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، اصول اور شرائط طے کر رہا تھا، تو وہ وائس 18 منٹ کی بنی تھی اور وقت ہو گیا تھا، اذان ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی، جس کے بنا پر بات نہیں ہو پائی تھی۔ تو میں ارادہ کیا تھا کہ پہلے اسی کو ڈالوں گا پارٹ 1 کے نام سے، لیکن غلطی سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس سے بعد والے وائس کو میں ڈال رہا ہوں جو بعد میں بات ہوئی تھی۔ تو لہٰذا خلاصہ شرائط اور اصول کا یہی ہے کہ جب ہم لوگوں نے شرائط طے کی تھی، اس میں مقصد یہی تھا، کیونکہ میں جو بات کرنے ان سے آیا تھا، تو میں ان سے بات کرنے کے لیے آیا تھا فتاویٰ رشیدیہ پر، لیکن یہ کہنے لگے پہلے ہی کہ تم ہمارے مولویوں کو بیجا اور جو ہے بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے کافر کہتے ہو۔ تو میں نے کہا میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ثابت کرو۔ تو جب اسی پر بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو میں نے کہا کہ ہم دونوں کے جو ہیں دلائل جبھی قابل قبول ہوں گے کہ دلیل ہم ان سے اخذ کریں گے جو ہمارے اور آپ کے متفقہ بزرگ ہوں، جن کو آپ بھی مانتے ہیں، جن کو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں قرآن پڑھوں گا تو ان کی تفسیر لے کر کے آؤں گا، اور آپ بھی قرآن پڑھیں گے تو انہی کی تفسیر لے کر کے آئیں گے۔ یہ میرا مفہوم تھا، کہنے کا مطلب تھا، کیونکہ میں نے قرآنی سمجھ کے بارے میں اس میں بات کیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی مفسر ہو اور ان کا کوئی خود کا قول لے کے آ جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی مفسر کو لے کر کے آئیں گے اور قرآن کی سمجھ جو انہوں نے سمجھا ہے، ان کی سمجھ سے اپنے رشید احمد گنگوئی کے اس سڑے ہوئے عقیدے کو کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے صحیح ثابت کریں گے، اور مجھے جو ہے ظالم ثابت کریں گے یا کاذب ثابت کریں گے، اور میرے دلیل کو رد کریں گے۔ شرائط طے ہوئی تھی اس طرح سے، لیکن یہ بیچارہ جو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، دوسری طرف بھاگتا رہا اور الجھانے کی کوشش کرتا رہا، اور مجھے آیا تھا بیچارہ کافر ثابت کرنے کے لیے، لیکن اس کے زد میں اپنے فتاوے اور اپنے عقیدے کے مطابق خود ہی مشرک ثابت ہو گیا۔ تو یہ وہابیوں کی بدنصیبی ہے کہ وہ جس ٹاپک پہ آتا ہے لات کھا جاتا ہے، مگر بریلویوں کا کفر ثابت نہیں کر پاتا ہے۔ ہاں ماجد دیوبندی صاحب، آیا علی سر صاحب آپ کی؟ ہاں میں لائن پہ ہوں۔ ہاں علی سر صاحب، تو بات شروع کیجئے یا پھر میں شروع کروں؟ ہاں جی جی میں شروع کروں یا تو پھر آپ شروع ہاں کیے؟ دونوں میرے پاس بھی جی ایک، مطلب میرے کوئی پاس سنیے میری بات، میرے پاس بھی ایک بھائی ہے، وہ بھی ٹائم دیکھیں گے، اور یہ آپ کا ماجد صاحب بھی ٹائم دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم شروع ہوتا ہے، اب آپ بات کیجئے 2 منٹ۔ کیا نام کیا ہے ان کا؟ صادق بھائی۔ صادق رضا ہے، پہلی بات سنیں، شرائط سن لے پہلے یاد ارے دلانے یار کے لیے۔ بات ہو چکی ہے، اب آدھی ادھوری بات کو پوری کرنی ہے، اب شرائط کیا کر رہے ہو؟ بات نہیں ہوئی تھی کیا ہم لوگوں کی؟ ہم لوگ شروع سے بات کر رہے ہیں کیا نہیں بات کر رہے ہیں؟ بات تو ہو چکی میری ہے نا، بات سنیں، اب جہاں سے بات رہ گئی ہے وہاں سے بات کیجئے آپ۔ میری شرائط بات طے سنیں، ہو چکی شرائط ہے۔ جو ہے کیا شرائط کیا ہے؟ شرائط یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم آپ کے مولوی کو ہاں کافر ثابت کریں گے، اور آپ اس کا رد کر کے اس کو بچائیں گے، ورنہ آپ کو توبہ کر کے دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، سنیت حنفیت کو قبول کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے مانا ہے اس بات کو؟ آپ نے مانا ہے نا؟ ہاں ہم نے بھی مانا ہے، آپ نے بھی مانا ہے۔ اچھا ہاں اب ٹھیک ہے، آپ بات، نے بھی مانا ہے۔ ہاں سنیں، آپ نے بھی مانا ہے کہ ہاں اگر آپ میں سنیں نا، میں غالب آ جاؤ، آپ مغلوب ہو جائے یا آپ شکست کھا جائیں یا آپ کا دھرم کفر ثابت ہو جائے، تو آپ سچے پکی توبہ کر کے اپنے دھرم سے دیوبندی بنیں گے نا؟ ہاں تو اب میں شروع کروں؟ ہاں شروع کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جب شرائط طے ہوئی تھی، جب انہوں نے تسلیم کیا تھا، تو میں نے ان کے مجدد کے گھر سے مجدد کے ملفوظات سے ثابت کیا تھا کہ جو ایک شرط تسلیم کرے کہ میں اگر غالب مغلوب ہو گیا تو سامنے والے کا مذہب دھرم کو جو ہے دین سے سچی پکی توبہ کر کے قبول کر لوں گا۔ تو یہ منور رضا صاحب جو ہے یہ اپنے اس شرائط کو تسلیم کر کے کافر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ حوالہ پیش کر دیا تھا انہیں، تو اب انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کس طرح کا کافر ہو گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر کسی مسلمان سے اعتراض نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے جو ہے فتاویٰ رشیدیہ کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے نا؟ بول پہلی سکتا بات ہے، تو یہ میں آپ کو لفظ یاد دلا دوں، بولتا نہیں ہے، بول سکتا ہے۔
बोल सकता है, हाँ सकता बोल पर बात सकता है और बोलता है, हैं? नहीं नहीं बोलता है, नहीं बोल सकता है खाली। अच्छा, झूठ बोल ये है। सकता है, जिना कर सकता है, चोरी कर सकता है। लफ्ज़ सकता पर बात हो रही है। अच्छा, हम्म। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। पहली बात तो ये है, आपके मुजद्दिद ने ये बात नहीं कही है। आपके मुजद्दिद तो और बात कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बोल सकता है, वो तो बिल फेल माना है आपके मुझे फतवा रज़विया के अंदर कि बिल फेल झूठ बोलता है। चलो ठीक है, दोनों में फर्क है। पहली बात तो ये है, आपके आला हजरत का उसूल ये है तौहीद ईमान के अंदर कि यानी कुतुब फतवा में जितने अल्फाज पर हुक्म कुफ्र का जज्म किया है, उनसे मुराद वो सूरत है कि काइल ने इनसे पहले कुफ्र मुराद लिया हो, वरना हरगिज कुफ्र नहीं है। काइल ने यानी आपने फतवा रशीदे का हवाला दिया और कहा कि इमाम कुतुबुल आफ्ताब मुफ्ती रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, बोला नहीं, बोलेगा नहीं, बोल सकता है। ठीक है, तो आपके आला कह रहे हैं कि अगर काइल ने यही मुराद लिया तो कुफ्र फतवा है, अगर नहीं लिया है तो फतवा नहीं है। फतवा रशीदिया किताबुल अकाइद में से मैं पेश कर रहा हूँ, सफ़ा नंबर 94 के अंदर हजरत फरमा रहे हैं कि अलबत्ता यकीदा अहले ईमान टाइम का कितना हुआ तकरीर सादिक खुदा भाई? ताला ने टाइम? जिसमें हेलो। हो गया भैया, हो गया। अरे यार आप लोग टाइम वगैरह देखते हैं कि नहीं? नहीं, भाई फोन नहीं टाइम लगा, हुआ है, फोन लगा रहा हूँ। क्यों बोल रहा है बीच में, बोलिए, कितना क्यों टाइम बोल हुआ? रहा है बीच टाइम में? कितना हुआ? आप बोलिए। अरे अभी बाद में खामोश रहो ना, 4 बज खामोश के रहो 8 ना। मिनट हुआ, 9 मिनट हुआ। मेरा टाइम क्यों ले रहे हो, हाँ अरे सुन रहा मेरा था। टाइम क्यों ले रहे हो तुम? 2 मिनट बोलिए। हजरत ने लिखा है कि अरे टाइम अलबत्ता यकीदा आपके अहले सुनिए, ईमान। आपके हुक्म से पूछिए आपका टाइम हुआ या नहीं हुआ? हो गया टाइम, अरे हो गया, क्यों हो बोल गया। रहे हो बीच में, क्यों बीच में? अभी अभी मुझे बोलना तो मेरा बाकी है, तुमने बीच में कर दो कितना टाइम बाकी है? अच्छा चलो यार, बोलो यार, तुम बोलो, तुम खयानत करने वाले अलबत्ता हो, बोलो यकीदा यार। अहले ईमान का सबका है हाँ। कि खुदा ताला ने मिस्ल फिरौन या हामान और अबी लहब को कुरान में जहन्नमी होने का इशारा फरमाया है। वो हुक्म कतई है, उसके खिलाफ हरगिज नहीं करेगा, मगर वो ताला कादिर है उस बात पर कि उनको जन्नत दे दे, आजिज नहीं हो गया, कादिर है अगर से ऐसा अपने इख्तियार से न करेगा। ठीक है, पहला हवाला। दूसरा हवाला है, हजरत ने रद्द किया कि मेरा ऐसा अकीदा नहीं है, तुम्हारे मुजद्दिद का ये उसूल है कि काइल ने अगर कुफ्र मुराद लिया तो काफिर होगा, वरना उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। तो तुम साबित करोगे कि काइल ने भी वही मुराद लिए है हो अपने गई आपकी बात हुई? तौहीद ईमान के उसूल से। आपकी बात हुई? ठीक है, अरे आपकी बात हुई? चलो, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? अरे यार तो पूरे रात पूरे पूरे दिन तुम ही बोलोगे तो फिर क्या मतलब बात करने का तुमको यार? क्या जरूरत पड़ी बीच दो में दो बोलने मिनट का? का 2-2 मिनट तय किया हूँ यार, क्या हमारे पता नहीं हकम लोग भी क्या कर रहे हैं? इसकी शिकस्त का ऐलान कर दो, इसकी शिकस्त का ऐलान कर दो। क्यों? हकम रखा है तुम्हारा हकम बहरा है क्या? सादिक भाई तुम्हारा हकम शादी अरे बहरा है क्या? मैं बोल तो रहा हूँ, खामोश हो जाओ, सब खामोश हो। बहरा है लेकिन क्या? अच्छा ये बताओ, हैं? अच्छा अली तो असगर, तुम कब से सुनो बोल रहे अली हो? असगर, अगर अल्लाह की हाँ, कसम तुम खयानत करने वाले नहीं हो, तुम्हारे हकम को बोलो कि वो टाइम तुम्हारा 2 मिनट हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है, झूठों पर अल्लाह की लानत। तुमको ज्यादा बोलने हो की क्या गया, जरूरत पड़ी? ज्यादा हो गया, लानतुल्लाहि ज्यादा अलल हो गया। काज़िबीन। अगर 2 मिनट नहीं हुआ है तो मैं कहता हूँ लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बोलो ज्यादा हो आमीन, गया, मैं बार बार आमीन टोक रहा बोलो। हूँ, ज्यादा हो तुमको गया, मैं बार बोलने की टोक क्या रहा इसका हूँ। जरूरत हकम पड़ी? सुनिए, इसका हकम कुछ नहीं बोलो बोल बोलो रहा है। बोलो, इस अब अच्छा बोलो, अब ये बोलो, अब जहांगीर, बोलो, ये अली असगर, अब बोलो, तुम्हारा नहीं नहीं आप तुम्हारा बोलिए, हकम, बोलो, बोलिए। हकम चलो तुम्हारा टाइम देखो, तुम्हारा हकम तुम्हें इत्तला क्यों नहीं किया? आगा तुम्हें क्यों नहीं किया? टाइम देखो। तुम तो कब से बोल रहे हो तुम? तीन, कभी अच्छा समझ देखो ये जाओ। रिकॉर्डिंग लोग सुनेंगे ना, खुद ही पता चल जाएगा कि कितने मिनट हाँ तक तुम हाँ, अभी फैसला कर बकवास लेंगे किए। कौन ठीक कौन है, कम चिल्ला रहा है। चलो चलो। बोल, चिल्ला मत बोल। हाँ, सामईन मोहतरम, आप देख लें इस देवबंदी हाफिज़ अली असगर साहब की जो है अहमकाना हरकतें, क्योंकि मैं इससे जिस मौजू पर बात करने के लिए आया था वो था फतावा रशीदिया। इसने कहा कि तुम कुरान पर बात करो, तो मैंने दावा ही यही पेश किया था और शर्तें भी ये रखी थी कि कुरान से बात करेंगे, तफसीर से बात करेंगे, और मैंने कुरान की आयत और तफसीर से रशीद अहमद गंगोही को सड़ा हुआ काफिर साबित किया, खुदा को झूठ बोलने वाला, कि खुदा झूठ बोल सकता है इसका कायल होकर के हमने उसको काफिर साबित किया। और चाहिए था इसको ये कि कोई तफसीर पेश करता और ऐसे मुफस्सिर की तफसीर पेश करता जो इनके नज़दीक हमारे नज़दीक मुतबर हो, उनकी तफसीर से मेरे दलाइल को रद्द करता और अपने जो है रशीद अहमद गंगोही की यह अकीदा सड़ा हुआ कुफरिया अकीदा कि खुदा झूठ बोल सकता है, जिना कर सकता है, चोरी कर सकता है, इसकी दिफा करता कि जाए कोई इसको ये हाथ लगाए, ये अकाबिरीन की इबारतों पर जो है पुष्ट पनाही हासिल करता फिर रहा है।
تو سامعین محترم، میں ان سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نے تو بہت سارے الزامات لگائے ہیں کہ امام احمد رضا نے ایسا کہا ہے کہ اگر کفر مراد لیں، اگر کوئی بھی لکھنے والا اپنی عبارت سے کفر مراد لیں تو کافر ہے۔ تو کون ایسا دنیا میں، اچھا پہلے یہ عبارت پیش کرے کہ امام احمد رضا نے یہ کہاں لکھا ہے کہ کفر مراد لیں گے کفریہ عبارت سے تو کافر ہوگا، اور کفر مراد نہیں لیں گے اور اس کا کوئی بھی ایک ایمان کا پہلو نہ نکلے، پھر بھی اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ کوئی بھی ایک ایمان کا پہلو اس عبارت میں موجود نہ ہو، کوئی بھی تعویل نہ بنے سوائے تحریف اور کے، تو ایسے کفریہ عبارت سے کوئی اگر ایمان مراد لے اور کفر مراد نہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ حافظ علی اصغر کے ذمہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کا کوئی ایسا قول پیش کرے، اس لیے کہ یہ قانون ایسا بیان کرتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ تمہارے امام نے تو کچھ اور فتویٰ دیا ہے، تو میرے امام کا یہ فتویٰ دی، کیونکہ میں نے جو عبارت نقل کی ہے کہ کذب تحت قدرت باری تعالی جل وعلا داخل ہے، اور کیوں نہ ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے اس عبارت کو کوٹ کیا ہے۔ تو حافظ علی اصغر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے دکھائے کہ کیا امام احمد رضا نے اسی عبارت کو کوٹ کر کے امکان وقوع کا بیان کیا ہے، حالانکہ اس کتاب میں امکان وقوع کا بھی جو ہے موجود ہے حکم، لیکن میں امکان کسب پر بات کر رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں، یہ جواب دے قرآن حدیث تفسیر سے۔ ہاں جی جناب، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں سامعین، اس نے کہا تھا کہ میں قرآن پاک کی آیت پیش کر کے فتویٰ لگاؤں گا۔ اس نے قرآن پاک کی آیت پیش نہیں کی جہاں پہ میں نے کہا تھا شرائط میں بات لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جتنے بول رہا ہے دیکھو سامعین، دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں یار، تو بولنا۔ دیکھیں پھر بول رہا ہے، دیکھیں میرا ٹائم مجھے دینا ہے۔ سامعین، شرائط میں بات طے ہوئی تھی کہ تم جو امام قطب الاقطاب رشید احمد گنگور رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا رہے ہو، تم نے کہا کہ قرآن پاک سے فتویٰ لگاؤں گا۔ میں نے کہا صراحتاً تم قرآن پاک سے فتویٰ لگاؤ گے؟ تم نے کہا تھا ہاں۔ تو قرآن صراحتاً کا مطلب یہ ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً ہے، ابی لہب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا صراحتاً یہ فیصلہ ہے۔ تو تم ایسا دیوبند کے متعلق صراحتاً یہ لفظ جملہ ثابت کرو گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ صراحتاً فتویٰ دیا ہے ان پر کفر کا، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ اللہ کی لعنت ہے، تو تم جو ہے وہ ثابت کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات وہ قرآن کی آیت پیش کرو گے۔ اس کے پہلے میں نے یہ پیش کیا تھا کہ تم اپنے مجدد کے فتوے سے کافر ہوئے، کیونکہ تمہارا مجدد یہ اصول بنایا ہے کہ جو مناظرے میں شرائط طے کرے کہ میں اگر غالب مغلوب ہو گیا تو سامنے والے کا دین دھرم جو ہے اس تک کی توبہ کر کے اپنے جنم سے قبول کروں گا، تو کافر ہو گیا۔ تم نے اس پر کوئی بات نہیں کی، اگر اسکن مانگو تو میں اسکن دے دوں گا۔ تم خود کافر ہو، اس کافر ہو کر کے مسلمان پر کس طرح فتویٰ لگا سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، تمہارا مجدد اصول بنایا ہے، تم مجھ کو پوچھ رہے ہو کہ اس نے لکھا ہے کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا گیا ہے، جتنے الفاظوں پر، چاہے فتاوا رشیدیہ کے متعلق تم لے لو، چاہے تم حفظ الایمان کو لے لو، چاہے بیان قاطعیہ کو لے لو، جتنی عبارات ہے تمام عبارتوں پر کفر کا فتویٰ تب لگے گا جب قائل نے کفر مراد لیا ہو، اور قائل خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اور جو شخص کی ایک اعتقاد رکھے اور زبان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہتا ہے وہ قطعی کافر و ملعون ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا رشیدیہ کتاب العقائد صفحہ نمبر 235 میں لکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متعلق ہو۔ 2 منٹ ہو گیا، آپ کو 10 سیکنڈ زیادہ دیا میں نے۔ 2 منٹ ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ نبی والی وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اس نے ڈنڈی ماری ہے ابھی۔ پھر اس نے کہا کہ امام احمد رضا نے فتاوا میں لکھا، ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو شخص مغلوب ہو کر کے یہ شرط رکھ لے کہ میں توبہ کر کے تمہارے دین کو اختیار کر لوں گا، وہ کافر ہو گیا۔ پہلی بات، اس نے ڈنڈی ماری، حالانکہ پہلے وائس میں اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ارادہ کر لے، کیا ارادہ کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، جس کو یعنی کہ اپنے سنیت پر، اپنے مذہب پر یقین نہ ہو، اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اگر اس نے صفائی پیش کر دی اور میں اس کے جو ہے دھرم کو قبول کر لوں گا، تو ایسے ارادے کرنے والے کو امام احمد رضا نے حکم لگایا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافر ہو گیا، تو کیا اس نے میری نیت جان لی؟ تو اس نے بقول اپنے
मौलवियों के और अपने अकीदे के शिरक किया, क्योंकि इनके यहाँ अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब हासिल नहीं है, और इल्म गैब अल्लाह का सिफत खासा, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत खासा है। तो ये अली असगर अपने अकीदे से और अपने मौलवियों के फतवे से मुशरिक साबित हो गया, क्योंकि मैंने इसके शराइत को कबूल इस नीयत से किया है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हदीस है कि मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ कि दुनिया देवबंदियत में सारे देवबंदी इकट्ठा होकर के ये अपने मौलवियों को काफिर होने से नहीं बचा सकता, और जो दलील मैं पेश करूंगा मेरे दलील को ये कुरान हदीस तफसीर से नहीं रद्द कर सकता। इसलिए मैंने शर्त कबूल किया इस नियत से कि ये कर ही नहीं सकता, मुझे तो तौबा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे तो अपने सुन्नियत मजहब इस्लाम जो सच्चा दिन है उसको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी नीयत तो ये थी, इरादा तो ये था, लेकिन इसने कहा कि तुमने दीन मेरे नापाक धर्म को कबूल करने की नीयत करके, इरादा करके तुम काफिर हो गए। तो इल्म गैब का इसने दावा किया, और इल्म गैब का दावा करके अपने अकीदे से यह असगर अली जो है मुशरिक साबित हुआ। अब इसने 2 मिनट हो गया। हाँ 2 मिनट हो गया। हाँ चलिए बोलिए बोलिए। सर टाइम बराबर देखो, टाइम हाँ शामिल देखें कि अपने मुजद्दिद का मलफूज पढ़ता ही नहीं है, ना इसके नजर से गुजरी हुई चीजें। देखो झूठ बोल रहा है, उसका मुजद्दिद कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। शराइत में बात तय हुई थी कि दिल में ये कहे कि वो दूसरा गालिब होगा और ये मगलूब हो गया और अपने मजहब को छोड़ देगा, तो ये कुफ्र है। आगे लिखा इनमें किराम की तस्रीह है, मैंने अब आगे इबारत में थोड़ी सुनाए थे मैंने कि तस्रीह है कि जो शख्स कुफ्र का इरादा करे, यानी देवबंदी बनने की नियत करे, उसके अकीदे के मुताबिक वो काफिर है, वो अभी काफिर हो गया। उसने एक बात कही थी कि मैं देवबंदी बन जाऊंगा, मैंने कहलवाया था उससे, उसने कहा था मैं देवबंदी बन जाऊंगा दिल में छोड़ करके, ठीक है। तो उसने कहा था, अब आज बोल रहा है दिल की दिल तुम्हारी जबान से कह रही थी मैं देवबंदी बन जाऊंगा, तुम्हारा मतलब तो ही कह रहा है कि जो कहे कि मैं छोड़ दूंगा मतलब धर्म है, तो वो कह रहा है काफिर है। और तुम्हारी दिल की नियत क्या है वो नहीं है, तुम्हारे जाहिर जबान से अल्फाज पर देखो। सामने देख लिया आपने, देख लिया, हंस रहा है किस तरह। मेरी बात नहीं सुनेगा नहीं, जवाब क्या देगा? जब मेरी बात सुनेगा नहीं, मैं जो गारत पढ़ रहा हूँ सुनेगा नहीं, क्या जवाब देगा? इनकी ये हरकतें हैं, ठीक है। तो जब उसका मुजद्दिद ये कह रहा है कि उसके दिल में ये है कि दूसरा गालिब होगा, वो अपने मजहब को छोड़ देगा, तो ये कुफ्र है, ठीक है। एक कुफ्र तो फतवा लगा रहा है और ये बोल रहा है मेरी नियत क्या है। अली असगर में क्या, अली असगर अपने वसूल से कह रहा है कि ये क्या हो गया, ये इल्म गैब को ये करके दावा कर काफिर हो गया। ये तफसीर नजमी है, उसका हकीमुल उम्मत कह रहा है हर मुसलमान कह सकता है कि मैं गैब जानता हूँ। तुम्हारा धर्म का वसूल ये है, हर मुसलमान इल्म गैब का दावा कर सकता है तुम्हारे यहाँ, तो तुम तो इल्म गैब का दावा कर सकते हो। 2 मिनट हो गया मौलाना, मौलाना 2 मिनट हो गया। सामीन मोहतरम कैसा फंसा बेचारा, बहुत बुरा फंसा है। खुद ही कह रहा है कि दिल की नीयत की बात हो रही है, जो दिल से कहे, और दिल की बात ही को तो नीयत कहा जाता है भाई। नीयत होती क्या है? अब इसने कहा तुमने कहा कहलवाया, इकरार, अरे तो इकरार जबान से किया जाता है, तस्दीक दिल से होती है। और इमाम अहमद रजा ने दिल की बात की है कि जो नीयत करे कि मैं बातिल परस्त के दीन को कबूल कर लूंगा, अगर वो जो है गालिब आएगा, तो इसने हुक्म मेरे नीयत पर लगाया है। इसलिए मैंने कहा कि इसको कैसे पता भाई, इनके धर्म में तो माज़अल्लाह लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को पीठ के पीछे का खबर नहीं है, तो इनको दिल की खबर कैसे हो गई? तो खैर ये एक अलग मसला है। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ आगे कि इसने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जो बूतान बांधा था कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह हुक्म लगाया है कि यह कुफ्र मुराद लेंगे तो ही कुफ्र होगा। तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि खुदा झूठ बोल सकता है, यह लफ्ज़ कुफरिया है या नहीं है? अगर कुफरिया है तो मान ले कि देवबंदी इसका कायल है या नहीं कि हाँ खुदा झूठ बोल सकता है। अगर देवबंदी मानता है कि खुदा झूठ बोल सकता है तो गोया साबित हो गया कि ये कुफ्र मुराद ले रहा है। अगर ये झूठ बोल सकता है को सही नहीं मानता बल्कि कुफ्र मानता है और कहता है कि ये लफ्ज़ कुफ्र है, इससे हम बरी हैं, तो फिर जान जाएंगे कि भाई हाँ ये इस लफ्ज़ को कुफ्र समझता है, इससे बचा हुआ है। अब ये मुझे अली असगर साहब बताएंगे कि खुदा झूठ बोल सकता है इनके यहाँ ईमान में आता है या कुफ्र में आता है, और ये इनका अकीदा है या नहीं कि खुदा झूठ बोल सकता है। अगर अकीदा है और ये जानने के बावजूद कि खुदा झूठ बोल सकता है और ये कुफ्र नहीं है, तो यकीनन ये सरी कुफ्र है, और इसको कुफ्र ना जान के इस्लाम जान करके ये जो है इस्लाम से इनकार करके और गैर इस्लाम चीज़ को इस्लाम में शामिल करके कुफ्र कर रहा है। तो बताओ इनको काफिर होने से कौन बचा सकता है? तो अली असगर साहब मुझे जवाब देखिए, इनका अकीदा क्या है? खुदा झूठ बोल सकता है ये है या नहीं है? हाँ 2 मिनट हाँ मुझे जवाब दे अली असगर साहब।
बाकी था 5 सेकंड, चलो कोई बात नहीं, 17 चलेगा। मिनट हुआ है, ठीक है। हाँ 18-19 मिनट हो तो मुझे बताना। सामीन देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात इसने कही है कि तुम खुद कह दो, अगर तुम्हारा ये अकीदा नहीं है खुदा झूठ बोलता है तो हम मान बोल जाएंगे। सकता है, बोलता ठीक है नहीं, बोल सकता है, फिर झूठ बोल रहा है, हाँ, वहाँ भी बोल सकता है। खुलेआम झूठ हाँ, बोल रहा है। खुदा झूठ बोल सकता है, तुम्हारा अकीदा अगर ऐसा नहीं है तो मान कह दो, हम मान जाएंगे। हाँ। अगर तुम नहीं कहोगे कि तुम्हारा अकीदा वही है तो फिर हम हुक्म ना करो, ठीक है। मैं कौन हूँ कि मैं कहूँ? जब जिन अकाबिर पर फतवा लगाया ये मुनव्वर ने, मैं उन हजरत वो अकाबिर के किताब से ही पेश कर रहा हूँ मैं कि हजरत क्या कह रहे हैं। हजरत कह रहे हैं, मैंने हवाला मुनव्वर नक्शबंदी की पर्सनल में भेज दिया हूँ, किताबुल अकाइद सफा नंबर 235 फतवा रसीदिया, निशान लगा दिए ब्लू कलर का। हजरत कह रहे हैं, और जो शख्स ये इत्तेकाद रखे और जबान से कहे कि अल्लाह ताला झूठ कहता है, वो कतई काफिर मलऊन है। फिर कहता है की बात कर रहा है यार, हो सकता, कह सकता की बात कर रहा हूँ, है की बात नहीं कर रहा हूँ, हैं? उकू की बात नहीं कर रहा हूँ, सकता की बात कर रहा हूँ। यार तू जवाब क्या दे रहा है? सवाल चना जवाब गंदुम। खुदा अल्लाह झूठ बोल तबारक व सकता तआला, है पर बात करो आप। खुदा झूठ बोल सकता है, ये आपका अकीदा है या नहीं है? ये ईमान है या कुफ्र है आपके यहाँ? जो ये कहे खुदा सवाल झूठ नहीं, बोल सकता सवाल है, ये नहीं, ईमान है या कुफ्र यहाँ है? पे हाँ, ठीक बोलो है, बोलो, बस। आप बोले बोले। जी 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 जी। हाँ अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह। ठीक है, यहाँ अल्लाह तबारक फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाह को माफ कर दिया सिवाय मुशरिक के। हाँ। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, हाँ। अल्लाह मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं, अल्लाह का वादा है, बराबर। हाँ हाँ और मुनव्वर नक्शबंदी का अपना अकीदा पेश किया है, जो ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ये कर सकता है, झूठ बोल सकता है, अपना वादा खिलाफी कर सकता है, वो काफिर है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, कुरान पाक की आयत मैंने पेश किया, अल्लाह मुशरिकीन की मग़फ़िरत नहीं करेगा। और जो ये कहे कि अल्लाह तबारक मुशरिकीन की मग़फ़िरत कर देगा तो वादा खिलाफी हुआ। ठीक है, वहाँ पे खुद से मुराद खुल से वईद है, इम्कान है किज़्ज़े बारी ताला। 2 मिनट हो गए मौलाना, जिससे मुराद कौन बोल रहा है बीच में यार? तुम्हारे ही कौन बोल हकम रहा है कह बीच में? रहे हैं यार, तुम्हारे हकम कह रहे 2 मिनट हो गया। मौलाना 2 मिनट हो चुका है। सामईन मुहतरम, आप समाअत अरे करें। टाइम जरा देखो बराबर यार, सा- क्या देख रहे हैं?